Çılgınlık, pazarlıktır, Eyval'dan sunduğu, Kırgız Respublikası'nın prezidentliğine, kızlarına kalıptı, Allah'ım, Allah'ım, kimseler hoşçakalın. Kesin tövüm Atanın oğlu, erkin sınırlı, çılgınlık, pazarlıktı, Eyval'dan sunduğu, Kırgız Respublikası'nın prezidentliğine kalıptı, Allah'ım, Allah'ım, kimseler işte konçalarının hoşçakalın. Allah'ın kulu, atanın oğlu, erkin sınırlı, Kırgız Respublikası'nın prezidentlik hizmetine kalıptı, Eyval'dan çılgınlık, pazarlıktı, kalplikli sınırlı, Allah'ım, Allah'ım, kimseler hoşçakalın. Kasiyet tücerim, kemet tücerim, kasiyet tücerim Kırgız. Bütün Kırgızstan, bütün Kırgızstan, bıktım artık Pekin. Bunu son жаққа көріп тұрып қалсыздар да, ол жаққа өте аралатып, кішкене араланып келген қылып. Жақта местолар бар. Ана сұраулар болса шы қағазға жаза беріңіздер. Assalamu alaikum, hurmatlı Facebook sürücüler. Biz hazır düz efirdeyiz. Bişkek'te Sokuluk rayonunda Adakın Kimsenbay Madumarov'un жолугушуусу болмокчу. Дагы бир жаңылыктар, андан башка дагы жаңылыктар болушу мүмкүн. Ошондуктан достор күтүп турабыз. Азыр алар сыртта келишкен болчу, сыртта сүйлөшүп турат эл менен. Же кармап атабы билбейм. Ошондуктан достор, кимде кандай суроолор болсо бөлүшүңүздөр. Bölüşüp duralım dostlar. Cana karantinle baylanıştı. Arça kalıyordu.
Hurmatlı Facebook suyucular, daha bir qaytalayım. 1 yanvar 2021 yıl alğaçkı el menen joluguşu Sokuluk rayonu. Assalamu alaikum hurmatlı mekandaşlar. Biraz malumat bere keteyim. 1 yanvar 2021 yıl el menen alğaçkı joluguşu Sokuluk rayonunda ötüp atat. Oşandıktan dostlarım bölüşüp kommentariy qoldirib qo'ysamizlar, bo'lsa dag'i sizlarga ma'lumotlarni keyinroq yetkazib turamiz. Eldir aybay ko'p keluvdi. Bugun 1 yanvar kunga qaramay tushunmagan so'rovingizlar bo'lsa kommentariyga yozsangizlar, men javob berib turaman. To'g'ri aytasiz. Sokuluk rayonu. To'g'ri aytasiz Bayzaq, shunday eldik lider. Ova adam az kilotat sirtdan kelib Замир Исмаилов Мырза, Сокулук району. Сокулук району.
dostlar, звук жакшы угулуп атабы. Сокулук району. Feyktер көп кирип алыпсыздар, Бүт эле сүрөтү жок фейктер, негатив SMS жазып атасыздар, көрүп атабыз. Assalamu alaikum, урматтуу сокулуктук биздин мырзалар жана айымдар, аталар, апалар, эже карындаштар, курбан болгонуңуздар менен бүгүн Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына талапкер Уюларда турган, чындыктын, тазалыктын символу болгон Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына талапкер Адахан Кимсамович Мадумаров менен жолугушууга куш келипсиздер. Bazıları koçalarını adamlar bunlar kimseler mesela. Allah'ın kulu, Atanın oğlu, öldür sınırı, şıklıklı, pazarlıklı, oylandın sınırı. Adamın balına yapıyor, koçalarını mesela. Достор, башталды. Будет жарко. Assalamu alaikum. Geceler, kardeşler, dostlar, bağırınızdan hoş geldinizler. Bugünkü yayında yolculuğa. Gece canınızı tostu yönteminden din Allah'ı sevgisinden gelgenizlerge, soğuk araba gelgenizlerge benim razılık bildiririz. Bize saat 11'de de baytılgan. 11'ge 1 minut kalganda gelip toplasan bizde bugün çoğu yolu şu görüşürüz gerek. Şol жаңы айтады. Geçip ötüp biz vaqtda ушундай так болуп көрүп калганбыз. Секунд менен келебиз дайрабыз. Кирип келген жылыбызды жараткан жакшылыктын жылы, молчулуктун жылы, тынччылыктын жылы кылсын. Асманыбызды ачык кылып, тапкандарыбызга берекесин берип. Рахмат. Tapkanlarımızda berekesini verip ошолордун баары уул кыздарыбыздын тойлорунда жакшылыктарга буйруганы насип кылсын. Биз эл менен жолугушканыбызда түз эфирден баарын көрсөтүп турабыз. Караңыздар бар. Мен микрофонду атайын, ал сага карабайм, сен үн тагыраак чыгат. Угулда бартарларга. Анан бирөө ооздарды такып алып сүйлөмөн чукмактан чыкпайт да. Arjaqtarlarının kulağına eşlik biraz. Endi aytkan degenimiz, göz karashыбыз, pikirimiz sizlerge aydan açık. Alayınızda hoş geldiniz. Bizdin Şoңалайдан, Дароот Коргондон баштап бул жагда Чактал Алайпу, Карагулжан, бир жагы кайсыл бир райондордо айтылган сөздөр болсо, бул 20 жылдан бeri hiç özgürlüksüz kelatan pozisiyalar var. Göz karashlar ошондой. Анан чу дегенде ушул жолугушуубузду суроо жооптор менен баштасак. Мына суроолорго жооп берсек, анын ичинде ал же бул маселеге биздин көз карашыбызды тагыраак булгасыздар.
Социалдык тармактарда дегеле башка агит материалдарда орус тилдүү, орус улутундагы шайлоочуларды ынандыра турган маалымат аз болуп жатат. Ошол катмардагы шайлоочуларга дагы ылайыктуу контент иштеп чыгып, өзүңүзгө таратып алышыбыз керек. Сизди урматтоо менен Дастанбек Аматов дейт. Телефонуңузду жазып турсуз. Дастан мырза, рахмат. Айтканыңыздын жөнү бар. Бирок бизде ушул программаларыбыздагы, көз карашыбыздагы, гезиттерибиздагы эки тилде жазылып атат. Мүмкүн болушунча дагы социалдык тармактарда орус тилинде интервьюлар болуп атат, аңгемелер болуп атат. Ошолордун баарын таратканга аракет кылып атабыз. Кеп канчалык даражада биз өзүбүз ошого муктажбыз. Эгерде бизге ушул маалымат жетишпей атат деп келген болсо, аларды көбөйткөнгө даярбыз биз. Кече жакында эле Бишкектен биздин орус тилдүү гезитибиз жетпей атат дегенден кошумча буйртма берип дагы бир канча миңди чыгардык. Ким кандай маалымат сураган болсо, менимче жеткиликтүү эле даражада болуп атат. Айтканыңызды эске алып, айрыкча ушул жерде отурган биздин азаматтар эске алсын, штабта отурган азаматтар. Эмне үчүн парламенттик шайлоо өткөрүлбөй калды? Сиздин оюңуз бакыт дейт. Бакыт мырза, мына ошол азыр телевизорду караонун кажети жок. Муну эле телефонду эле карасаңыз, баардык маселе боюнча биздин жоопторубуз бар, пикирибиз бар. Парламенттик шайлоону өткөрүүнүн азыркы азаматтар титиреп кетишти. Себеп алардын өзүнүн даяр эмеслиги бул бир. Экинчиден, жанакындай өтө каттуу бузукулук менен өткөргөн бир-эки партиянын мындай бир каалоосу да ошондой болду да. Парламенттик шайлоо өтпөй эле туруп, конституциялык талаптарды токтотуп туруп, конституциялык мыйзамдарды токтотуп туруп, биринчи өз маселебизди чечип алалы деген арам ойлоо. Мындай байкап көрсөңүздөр, конституциялык мыйзамдардын 3 статьясын токтотуп коюп, бул мага жакпайт деп. Конституциянын талаптарын токтотуп коюп бараткандыгын дайым ушундай тууганда. Мадумаров убагында айтат, жаман көрөсүздөр, себеп түшүнбөгөндүктөн жаман көрөсүздөр, тепкилеп жатып каласыздар. А ошол нерсе иш жүзүн ашып кеткенден кийин кечээ эмне айтпадың деп кайра чыгасың. А кечээ айтканда түшүнбөйбүз, жокпайбыз. Мына Атамбаев шайланып атканда да айттык, 10-жыл референдум өткөрүп атканда да айттык, жалгыз калбадык. Текебаев айткандай, жалгыз калбадык. Кечээ 16-жылда конституцияны өзгөртүп атканда да айттык. Бул конституция мамлекетти жок кылат деп. Уккан бирөө болдубу? Мол жерде бош орундар бар экен. Бираз жылып койсоңуздар, жигиттер. Бираз. Четтен келгендер келип четте отура берсин. Жылбаганыбыздын да себеби бар. Себеп жылып калды да. Сылоонун эч кимди бошоткусу келбейт. Анан сиз айтасыңар, президенттик креслону бошотуп бергиле. Президенттик ар кимиңиздер отурган жериңизди бошоткуңуз келет. Ушундай. Кудай ушундай тамашалаганга жеткирсин. Биз батпай турган күндөргө жеткирсин. Бирөөлөр киши ташып толтура албай атса, биз киши батыра албай кыйналып атабыз. Мына ушунун дагы айырмасы өтө чоң. Рахмат туугандар. Ассаламу алейкум, Рахим Самбаев. Сиздин президент болушуңузду Кудайдан тилейбиз. Менин суроом дейт. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин Талант Мамытов баштаган өкмөт делегациясын кабыл албай койду дейт. Эгер Садыр Жапаров бүт закондорду бузуп президент болуп калса, аны да кабыл албай койсо, кайра да президенттик шайлоо өткөзүүгө туура келеби? Рахмат дейт. Башка мамлекеттердин президенти кабыл алабы, кабыл албайбы? Шайлоону өткөрүүгө милдеттүү болобуз. Неге? Бул шайлоого гана бараткан жок, 10-январда референдумга да баратат. Байкап атасыздар, референдумга да баратат. Бул деген сөздү кандай деп түшүнсөк болот? Арабаны аттын алдына коюп алып чапкандык деген. Биринчи, парламенттик шайлоону өткөрүү керек эле. Ал 20-декабрда өтүү керек эле. Көпчүлүк менен келген депутаттар, көпчүлүк менен келген партия Кыргыз өкмөтүн курап,
анан ишти баштап, андан кийин президенттик шайлоо өтүү керек эле. Президенттик шайлоо же 10 январда, же 17 январда өтүү керек. Эң соңку мөөнөт 17 январ. Бул конституциянын талабы, Модумаровдун талабы эмес. Президенттик шайлоону өткөрүп, бийликтин бардык мутактарын курап, андан кийин жогорку кеңеш менен бирдикте конституциялык реформаны өткөрсө болмок. Эми караңыздар. Могу жерде зал толуп отурасыздар. Bir kişi kol көтөрүлөчү, президенттик башкаруу деген кандай, парламенттик башкаруу деген кандай. Эртең референдумда эмнеге добуш берип атабыз? Ким билет? Ким түшүнсө кол көтөрсүнчү? Тептинч. Bir kişi kol көтөрүлөт. Кантип добуш беребиз анда? Бир түшүнбөсөк биз. Сиздер эмес туугандар. Жогорку кеңеште отурган депутаттардын өзү да түшүнбөй атат. Кантип добуш беребиз? Эгер ушуну кулагыңыздарга түйүп коюңуздар. Мадумаровду жакшы көргөн бар, жаман көргөн бар. Түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар. Бир нерсени, эң жөнөкөй нерсени кулагга түйүп коюңуздар дагы, аттиң ошондо суукта, кычыраган кышта, чилдеде туруп, Мадумаров айткан туура экен деген күндөр келет. Бул көп өтпөй келет. Ушуну гана эсиңизге тутуп койгула. Эгер ушул күн келбесе, мени саясатчы катары, саясатчы эмес экен деп чийип алган. Мен азыр бир сөз айтам. Эгер эртең референдумду өткөрүп, эл түшүнбөй, баягындай да, неме ойнотчулук элге автовокзалдарда 3 банканы коюп алып, ортосуна бир шарикти коюп алып, кайда таап ал дегенде. Ошондой кылып кокустан моомда деп көрсөтүп койдуңуздар. Президенттик деген көп болуп кетеби же парламенттик деген көп болуп кетеби? Экөөнүн кайсынысы болбосун, кайрадан парламенттик шайлоо өткөрүүгө милдеттүү бул конституциянын талабы. Кайрадан президенттик шайлоого барууга милдеттүү бул да конституциянын талабы. Бул оюн чыкпаган. Кече Москвада бир жигит сүйлөптү. Кыргызстан Садыр Жапаровдун огороту эксперимент жүргүзгөндөй. Бүгүн Савис айдайында эртең пиязга алмаштырып коёт dedi. Андай болбойт садагаларым. Ушуну эсинге туттук койгула дагы 2021 жыл жалган шайлоолордун жылы болобу Кыргызстанда. Эгер шайлоо болбосо, анда мыйзамсыздык дагы мындан карай күчөйт. Себеп элдин каалоосу деп айтабыз референдумду. Президенттик деген болсо, анда бул конституция менен президент шайланган президент өзүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашыра албайт. Анда жалгыз Россия эмес, дүйнөнүн 200дөн ашык мамлекетинин бирөөсүнө тааныбайт Кыргызстан. Нонсенс. Путин айткандай чехарда, постоянная чехарда. Бул эмне кыргыз элинин башына түшкөн балия деп айтты. Бирок мен айтсам айтат эле. Атаандаш да ошончун айтып атат деп. Путин атаандаш эмес. Ал болгондо да орусча айтты, а биздин кыргыздарга орусча айтсам жакшыраак түшүнөт. Ишенимдүүрөөк айтылат кыргызча айтканга караганда. Ошондуктан туугандар, караңыздар, ушул жерде отурганыбыздын баарыбыз жоопкербиз. Өтө каттуу жоопкербиз. Мен Дароот коргондон баштап ушул Бишкекке жеткенче Рахмат. Соколго чейин айтып келатам. Референдумга күчтүү түрдө жок деп добуш беришimiz керек. Жок. Токтот. Бул 2 кишинин каалоосу болуп атат. Мүмкүн 3 кишинин каалоосу болуп атат. Жок. 6 миллион калкан каалап турган жок. 5 октябрда дагы президент менен өкмөт келсин деп аянтка чыккан эч ким болгон жок. Шайлоонун гана жыйынтыгын жокко чыгар деп чыкты. А эмнеге айландырып кетишти булар? Ошондуктан бир да бир мамлекет бизди тааныбайт, бир да бир мамлекет куттук айтпайт, бир да бир мамлекет алака түзгүсү келбейт. Натыйжада эмне болду? Эгер биздин Кыргызстанды эч ким тааныбай койсо, унубуз кетти, майыбыз кетти, 100% өстү майдын баасы. Чайдын баасы кетти, еттин баасы кетти, бардык тамак аштын баасы кетти. Бул баш. Биз изоляцияда калуу коркунучубуз. Изоляция деген эч ким тааныбаган, айылда улуу анчамча азыркы жок. Илгери ушундай болчу биз бала кезде. Бир адамды элден чыгарып койгон болсо, же жакшылыкка, же жамандыкка чакырчу эмес аны. Аралаштырбай койчу. Азыр биздин Кыргызстан ошондой болду. Эч ким эч кандай мамиле кылгысы келбейт. Өз алдынча жашап, көтөрүлүп кетишибизге менин көзүм жетпейт турган. Бул коркунучубуз сага. Ошондуктан бардык нерсени
мыйзамды негизинде жүргүзгөнүбүз туура болмок. Тилекке каршы канчалык сабатсыз адамдар келген сайын бийлик башына мамлекеттин жагдайы ошончолук оорлойт. Азыр сабатсыздар билесиздер, көрөсүздөр. Кеше теледебатта, телетаймашта ошол конституциялык соттун судьясы деңгээлине жеткен Клара мен суроо бердим. Макул, мен айтсам айтасыңар, жигиттер эрегишип өтөт. Ошол конституциялык соттун судьялык даражасына жеткен сиз айтыңызчы, ушул баратканы мыйзамдыбы десем, эмне деди? Мыйзамсыз деди. Жогорку сот акталган эмес деп чечим чыгарды, туурабы? Эми ошого карабай эле кетип барса, эмне дейсиңер, айланса да калат. Өзүңөр деле жооп берсиңер, тирүү пенделерибиз, адамбыз да. 14 жыл Аскар Акаевди сындадым. Жалгыз жүрүп өттүм. Кудайга шүгүр, 7-8 киши болуп аттык. Тепкиледиңер. Кал, эл. Акаевге иштеткенге мүмкүнчүлүк бергилер. 14 жыл иштеди. Кетти, чындык биз тарапта болду. Андан кийинки кеткен президенттерди дагы айтып жүрдүм. Чындык биз тарапта калды. Качанга чейин ушундай болобуз биз? Эмне үчүн убагында түшүнбөй калабыз? Урматтуу Адахан агай, Сокулга кош келипсиз, кушбактылсын. Суукка байланыштуу көпчүлүк келе албай калды. Кош келдиңиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Президенттик кызмат сизге насип кылсын дейт. Амин. Бардыгы буйруктар. Мага ыраазычылык билдирбеңиздер. Ушундай суукта кече саат 12-ге чейин жаңы жылды тосуп, сиздер келген сиздерге рахмат айткым келет. Биздин элибиз ушунчалык айкөл. Аябай кыйынчылыкты көрүп атып дагы бир эле кичинекей бир маани берип бир көңүл буруп койгон болсом ушунчалык ыраазы. Биздин элдей айкөлдү башка жерден таппайсың. Бирок биздин элден өткөн экинчи тарабылар бар да. Биринчи аны айтпай калган. Байрамдык маанайды бузбай эле туралы. Алымызда Кудайга шүгүр. Күндөн күнгө жылдан жылга азайгандан азайып барат. Кудайга алса алыбызда жакын келечектерибиз бар. Ассаламу алейкум, Адахан агай. Жумаңыз мубарак болсун дейт. Амин. Сиздин көп жылдан бери колдойбуз. Сиз таза инсансыз. Бизге үлгү катары көрөбүз. Президент болуш үчүн калп эле сүйлөп алып берем, айлыкты көтөрүп берем деп убада бере берип дейсизби сиздер дейт да. Президент болгондон кийин өзүңүз айткандай кылсаңыз болот эле деп Савиталы дейт. Савиталы мырза, ошол бизде ата-бабаларыбыздан калган бир сөз бар да. Сөз оозуңдан чыкканча сен сөздүн ээсисиң. Сөзүң оозуңдан чыгып кеткенден кийин сөз сага ээлик кылып барат дейт. Аны лавис деп коет. Аны убада деп коет. Аны шерт деп коет. Убада бул аманат. Аманатка кыянаттык кылуу бул кечирилгис 4 күнөөнүн бири. Муну түшүнбөгөн гана пенде сүйлөй берет оозуна келген. Айлыгыңды 25 миңден кылам, пенсияңды 11 миңден кылам деген дагы 5 вакыт намаз окуган бирөө кетти. Аны тазалап экен, дос айтты, кичинекей мени уруп койчу деп. Мен антип 200-дүү, 500-дүү болгум келбейт, айнымайындар. Мага президенттик орун милдет эмес. Билесиздерби, эң кымбат нерсе, бул дүйнөдөгү эң кымбат нерсе бул акырет. Ошол жерге барганда жооп, сурак. Ал жерде Кыргыздын генеральный прокурору жок, бирдемени таштап койсоң, сен пайдама чечип берген. Жок. Жалгыз өзүң менен өзүң каласың. Менин да колумдан келет, акылым жетет. Азыр элестеткиле, мен президент болуп калсам, сокулукту кандай кылат элем десем, мен сиздерге 3 саат айтып берем. Бирок анын баары жалган. Сокулук районунда. Андай болбойт. Болорун болгондой кылып айткан жакшы. Убагында убада берип, андан кийин элден качып жүргөндөн Кудай сактасын. Бирок сиз дагы күйгөндөн айтып атасыз да. Калгандар ушинтип эле келип калып атпайбы? Менде эмес, келип ошого ишенген элимде. Билип турат, андай болбойт. Бирок ишенгиси келет экен да. Биз
айлыкты кантип көбөйтөбүз, пенсияны кантип көбөйтөбүз? Биз тартипти оңдоп, тартипти күчөтүп, тазалыкты алып келгенде алар өзүнөн өзү көтөрүлөт. Билип коюңуздар. Бирок ушуну түшүнбөй атабыз, тилекке каршы. Ассаламу алейкум. Сөзүңүздүн акырында каалоо айтсам болобу? Микрофон менен рахмат дейт. Токтакун дейт. Макул, көпчүлүк менен акылдашабыз. Болот. Ассаламу алейкум. Кара Сууда Матраимовдун жетекчилери дейт. Жапаровка катуу иштеп беребиз дейт. Аллахым колдоп, сиз президент болсоңуз, ошолорду жоготконго даярсызбы? Райым 2 миллиард төлөп берген мойнуна алды, жана Ташиев схемасын айтып бергенин тастыкталды. Ошолорду сот лайыктуу чара көрүш керек, ошолорго дейт. Жалгыз эле Кара Сууда эмес. Аллахтан көйгөй болуп, калган элдин колдоосуна ээлей болуп, биз келе турган болсок, Кыргызстандын бардык жакта мына ушундай адилеттүүлүктөр орнойт деп калсын. Элдин казынасына кол салган, мамлекеттин эсебинен байыгандардын бардыгы бир кемеге түшүп алып, бүт Мадумаров менен күрөшүп атат. Эмне үчүн дейсиздер? Ошондойго жеткирбеш үчүн. Алардын колдорунда эбегейсиз чоң акча бар. Мына караңызчы, ошол Жапаров кече тордун ар жагынан чыкты. Эмне үчүн Кыргызстанды түрөк кыдырып келгениңиздер болсо, караңыздар. Кайсы гана жеринде сүрөтү жок ушу жигиттин. Кайсы гана жерде сүрөтү жок. Бишкекке жакын турабызбы Сокулукта? Мына Сокулукта трассада турган баягындай баннер деп коет. Ошолор канча сомдон турат? Ким билет? Ким билет канча сом ошолор бир айга ижара алса? 80 миң. 100 миң дейт, 80 миң дейт. Айтор трассадан алысырагы 80 миң, трассанын четинде болсо 100 миң, базарга жакыныраак болсо 150 миң. Сен кишинин көргөнүнө жараша. Эми элестеткиле айланайдар. Жөн эле эсебин берип берчи мага. Мага ишенбегиле, өзүңүздөргө ишенгиле. Эсептегиле. Сокулуктун өзүндө канча сүрөт турат? Могул жерде келатканда, бул жакка баратканда, оң жакта бир имарат бар экен. Айланайын, коргоонун баарын оруп салды. Ошону көрдүңөрбү? Садик. Части келме ал. Кафе. Караңыздар, коросун оруп алды. Айланайын, бирөөлөр ажаткан орогонго бирдеме таппай жүрөт. Мына Алабукага, Аксыга барсаңыздар, Лейлекке барсаңыздар, чегаранын ушундай кылып орой албай атабыз. Бул келген акча, элестеткиле, өзүңөр эле элестетип көрүңүздөр. Мен эч нерсе айтпайм, кыйбат болбосун, Аллах сактаган болсун. Мен көргөнүмдө гана айтып атам. Ама Бишкекке кире бериштеги могул айлампадагы турган жанагы сүрөт, бир эле сүрөт 150 миң сом турат. Бир сүрөт. Эми элестеткиле, мугалимдер бар ушул жерде? Мугалимдер 5 миң сом айлык алган мугалим 30 ай иштеш керек экен бир сүрөткө. 30 ай, бул 2,5 жыл. Бир сүрөткө. Ушуларды айтып койгон Мадумаров жаманбы? Же ошону көрүп туруп түшүнбөгөн эл жаманбы? Же ошонго элдин үстүнөн күлүп аткан талапкер жаманбы? Өзүңөр тандап алыңдар. Жыйынтыгын өзүңөр Сокул карайын. Эң жаманы, урматтуу туугандар. Мен ушунчалык зээним кейди. Аябай зээним кейди. Караңыздар. 17 талапкердин бир дагы сүрөтү жок, бир талапкердин башка сүрөтү жок. 17 талапкерден ешким ушу КТР, ЛТР айналайын чай чарсаң экрандан секирип түшүп, пиянаңа түшүп кеткендей болуп, бирөө чыгып аткан жок, Ушунан жыйынтык чыгарыла дагы кийинки талапкерлер, мен депутаттык, мен президенттикке барсынбы? Ким ошол КТР, ЛТРден көп чыгып аткан болсо ошолордун баарын чийип салбачы эле. Чындыкты орнотор сиздер бар. Адилеттикти кура турган сиздер бар. Баарын билишиңиздер керек. Биз сулуулардын конкурсун өткөрүп аткан жокпуз. Биз сүрөттөрдү тандап аткан жокпуз. Биз инсан, биз президент, биз өлкөнүн жетекчисин тандап атабыз. Эми караңыздар. Өтө оор жыл болду 2020 жыл. Ар тараптан оор болду. Кантип сүрөтүн билесиң ушундай кылып? Айтчы эле. Кайсыл жыргаган арына билесиң бир кыз? Кал теректин эч кимсе калбадыбы? Аяктарды көрүп атасызбы? Барып атасызбы? Анысына аз келіп, Манас көчөсү менен баратсаңар, жанагы темир жол өткөн көпүрө бар.
Ошол көпүрөдө дайым өзгөчө аябай оор абалда калган балдардын сүрөтү чыгат телефондору менен. Дареги чыгат, эсеби чыгат. Аккан болуп калды, рак болуп калды. Өйлөрүн алмаштырабыз, боорун алмаштырыш керек деген. Өтүп баратып көзүнөн жаш куйула турган балдардын сүрөтү турат. Ошол жерге дагы сабыр барыптыр. Мен эстеткен айданайындар. Мен эмне десең ошол эле. Мен мындай башаламандык, мындай боорукерсиздик менен эч качан макул боло албайм. Бул жеткен боорукерсиздик. Бул сезимталдын жоктуулугу. Анан айтат, сабыр көрбөсө керек. Сабыр күндө өтөт ошол көчөдө. Жөнөкөй бала. Коштоп өтөт. Көчөлөрдү тазалатып коюп өтөт. Көрөт. Ага көрсөтөт. Биз мындай кылып атабыз деп. Эгер жүрөгүндө кылт эткен бир кыл болгон болсо, балдар токтотула алмам, Алла демек. Мына Түркияда президенттик шайлоо болуп атканда мен ошол жерде болуп калдым, Стамбулда. Bir adamın жүрөгүн титиреткен bir окуя болду. Men теледен көрүп отуруп ыйладым, садакаларым. Президенттик шайлоо болуп атканда bir бала жазып атат, 4-класста окуган бала. Класстын жетекчиси айтып атат. 4-күнү ата-энелер чогулушу болот. Ата-энелер келишти. Достор менен туугандар немелер келди. Коноктор. Президенттикке талапкер Канат Кедейканов Исаев деген адам. Ура! Канат мырза, saat 11'de 1 minut kaldığında geldim ben. 15 minut küttüm. Sınıfta girdim. Saat 11'de 15 minutunda girdim. Akademik 15 minut. Anam başlaştı bıraktım. Ben geçikmeye geldiğinde yaxşı göründü o şu. Anam başlattı öğrendim. Bayağı 4. klasın balası. Şu atölyeler çoğunluşlar çakırsa, o şu 4. klasın balasını yazıldı. Benim atam da çok değildi. Benim enim de çok değildi. Ben kimdi çakıram dedi. Bana o şunu teleden görüp alan prezident Tayyip Erdoğan. Men ilave ayta albayım. Men sana atam. Men senin çoğuluşuna varalım deyip beklep koşup prezident geldi. Men varım. Klaska girip, kucakta betinen kötörüp, klas yetekçisinden surap atat, evinde kemçiligi var, mağa aytınızsa oldu. Men bul balanın atası, men bolumdur oldu. Жүрөгүндө сезим бар адам ушу көзүнөн жак чыкпай көрө алам ушундай эпизод. Мамлекеттин жетекчиси болом деген киши ушундай болот. Өлкөнүн башчысымын деген киши ушул болот. Журт атасы деген киши ушул болот. Стадиондорго титиретип, ошол жерге алып келбей кыйнап. Таксисттердин үстүнө салбай ушунча киши алып келесиңер. Журт атасы болом деген киши бөйрөк алмаштырам, боор алмаштырам деген ыйлап аткан жигиттердин, кыздардын жаш мыркайлардын сүрөтүн алып салып, өзүнүн рекламасын илбейт садакалар. Эмне десеңер ошол эле. Ушул сөзүмдү кулагыңызга сырга кылып тагып алып, биз президенттик шайлоо кандай бүтсө бүтпөсүн, менин сөзүм кулагыңыздарда жагырып турсун ушулар. Биз ушундай жетекчиге муктажбыз. Бұл өте жоопкерсиздик. Бұл жоопкерсиздик емес, бұл боорукерсиздик деп айтам мен. Анан кече сүйлөп атат. Демек, калган 17 талапкердин баары акыйнек айтышкан бир туура эмес. Акылы жок инсандар болот экенбиздер биз. Айтып барбы? Дебатта эмне үчүн келбей койдуңуз десе, мен ал жерде акыйнек айтышып отургум келбейт. Ана түшчү жерге. Сен боло элексиң али. Түш. Бол элек ошол жерге чыгасың, болсо мен не кыласың айдан сылар. Түш жерге. Сен өзүңдү ким сезип атасың? Ал жерге барган, демек, Жапаровдон башкасынын баары ошол жерде ушак тараткан борбор экен да. Анда эмне үчүн борбордук шайлоо комиссиясы милдеттүү түрдө телетаймашка келишиңер керек деген жобону жазып койгон. Бизде деле бар жолугушуулар. Бирок биз ошонун графиктерин ушуга туш келтирдик да. Ошол күндөр бөлөк жакта болуп калбайлы дедик да.
элге болгон сый урматыбызды көрсөттүк да туугандар. Мен деле ал жерге чыккан жок. КТР дегенде мен 2 километр айланып кетем ал жерде. Мен 25 жыл башка айтканмын. КТРди көрүп ден соолукка зыян деп. Мен ошол позициямда турам. Бирок шайлоочулар күтүп атпа сени. Сенин пикириң угайын деп атат. Шайлоочу деген жанагы эл айлап келген стадиондогу калтырап титирип отурган эл эмес. Шайлоочу деген 6 миллион калк болот. Мына ушунан дагы аябай мындай бир кандай десем, көбүнчө эң карапайым болгон, кичпейил болгон адамдарды жамандай турган коомбуз го биз жанагы текебер экен деп. Текеберликтин туу чокусу ушул дейт. Менин тегим жок ал жерде дейт сүйлөшө турган. Мына карап көрүңүз. Менин сөзүм эмес, Садыр Жапаровдун сөзү ушул. Кечеден бери тарап атат. Ошондуктан жанагы жыйынтык чыгарып атканда урматтуу туугандар, өзүңүздөр да ойлонуңуздар, кимдин ким экенин караңыздар. Эгерде сиз президент болуп калсаңыз, Кыргызстанды бөлүп тура алам деп кепилдик бере аласызбы? Ислам мырза берип атат. Эгерде ошондой кепилдигим болбосо, сиздерди да кыйнап, өзүмдү да кыйнап, мен шайлоого бармак эмесмин. Урматтуу Рахим Дүйсөнбаевич, эгер президент болуп калсаңыз, мектептерге иман сабагын киргизесизби? Милдеттүү түрдө киргизебиз. Мен 3 сабакты милдеттүү түрдө киргизебиз деп нече жылдан бери айтып келем. Бул биринчиси иман сабагы, экинчиси укук сабагы. Биз окуган мезгилдерде укук деген сабак бар. Адамдын укугун чайнап, боозуна салып түшүндүрүп берчү. Үчүнчүсү жигиттерге аскерге даярдык сабагын киргизебиз. Кыздарыбызга тигүүчүлүк сабагын киргизебиз. Кол эмгек деп коюшту. Мына ошону үйрөтмөйүнчө биз 9-10 класста окуганда автодело деп 2 жыл окуп, 1 жыл теория эрежесин окуйт эле, 1 жыл практикасын машина айдатып, газели бириланда. Анан бүтүп атканда экзамен тапшырчубуздагы өткөндөрүбүз право алчубуз. Мен караңыздар, 17ге чыкканча сен автоматты кандай кылып чачат, кандай кылып жыйнайт, ошону 17 секундта, 11 секундта чачасың, 17 секундта жыйнайсың. Аскерге барганда эң мыктылардын арасында болчубуз. Сен биз үчүнбүз, биз Калашниковду кандай кылып чачканын. Экинчиден, 17 жашына чыкканда сен бир кесиптин ээси элең, айдоочу деген. Кыздарыбыздын баары тикмечиликти үйрөнөт эле. Форма төшөктөрдү курайт эле. Сайма саят эле. Азыр көпчүлүк кыздарыбыз айламай, ийне кармаганын билбейт да. Мына жерде эжелер отурат, булардын эсинде болсо керек. Ангушана дегенди билесиздер, сиздер. Азыр небелерден сураңызчы. Билбейт. Ангушананы билбейт. Жубалдызбычы. Мына ушул нерселерди эртең күрсүгүн айтат. Бул биздин тил эмес. Биздин тил. Биз колдонуп келген аспаптар, эгелерибиз кармап келген аспаптар. Бирок азыр бүгүн колдонбойт. Кылмыштуулук жана коррупция ыймандын жоктугунан болуп жатканын көрүп эле турат го Данияр Сопонов дейт. Сопоков бу же. Данияр Сопоновбу, Сопоков. Данияр мырза абдан туура айтып атасыз. Мына ушул сабактарды биз милдеттүү түрдө киргизмекпиз. Ассаламу алейкум. Эл аз болсо да сиздин колдоочуларыңыз көп. Выбордун шайлоонун деген да бул. Выбордун результаты контроль кыла аласыздарбы дейт. Бул деген шайлоонун жыйынтыгын көзөмөлдөй аласыз деп сураптыр да. Мен Канат мырзадан сурандым, Каныбек мырзадан сурандым. Ушул күчүбүздү топтоп, мүмкүнчүлүктөрүбүздү топтоп, ушул көзөмөлдү чогуу биргелешип күчөтөлү деп. Bir kişinin gücü 1, 3 kişinin 3. Kuday buyursa, barımız toplop, şunday jalp hareketli kılıp görgönde hareket жасайбыз. Таза өтүшүнө ишенесиз билет, таза өтүшүнө ишенгенде анда Кыргызстан башкача болмок. Таза өтүшүнө ишенбейбиз. Таза өткөрөт деп түк ишенбейбиз, бирок таза өткөрүүгө милдеттүү кылабыз деп күрөшүбүз. Биз таза өткөрүшкө милдеттенишибиз керек. Талап.
Биздин айылга да келип кетсеңиз дейт. Себеби сизди Камышанакка Нижний Чүй жана жаңы жер айылдарында 90% дейт. 90 болса барбай эле койбойм. Да, бүт отурбайм, да, 9% кошпойсуңар. Рахмат, тилегиңизге рахмат. Бул чукул өткөрүп аткан жыйын, шайлоо. Мунун мезгили өтө кыска, убактысы аз. Кыргызстан түрөк кыдырып чыгыш өтө оор. Мен кече эле ушул 4000 чакырым жол жүрүп келдик. Күнүбүздөн бөлөк мүсүндөр тутат. Мүмкүн болсо кече бир жыйын өткөрүп атсак, Кулунду деген айыл бар. Сиз Кулундудан болосуз. Кулунду деген айыл бар. Ошол жерге барсам ушундай деп жазыптыр. Сүлүктүгө да кире кетпейсиз депчи. Анын айттым мен. Айылдар. Мен 1200 чакырым жүрүп келгенде сен 10 чакырым жылып койчу дедим. Кандай дейсиз? Бул менин тагдырым эмес. Бул сиздин тагдырым эмес. Бул бүтүндөй мамлекет өлкөбүздүн тагдыры болуп атпайбы? Мен 1200 чакырым жүрүп барганда сиз 10 чакырым түшүп койбойсузбу ошол жерге чогулушка. Десем өзүнө дагы аябай катуу таасир кылды. Эгер парламенттик шайлоого катышсаңыз дейт, Улукбек Кочкоров, Бакытбек Калмаматов, Калыбек Иманалиев, Калыбек. Менен макул болушса бирге барасызбы, Максатбеков Али дейт. Ким биз менен макул болгон болсо эшигибиз ачык деп айта берип, эшигибизди уже мыгыда калбай калды. Ким макул болсо келсин, маселе жок. Биз канчалык көп болсок ошончолук жакшы. Кыргызстанда 300дөн ашык партиянын кажети жок. Буюрса бир эле партия калат, бул касиеттүү Кыргызстандын элиги. Болду. Жекшеп, бөлүндүк, жарылдык, көрдүк. А мүмкүн ишенимине жараша бир 4-5 партия болушу мүмкүн. Караңыздар, Американын канча калкы бар? 375-тин ортосуна барып калды азыр. Туура, азыр базарларда эле айтып койсо 350 менен 400 ортосунда. Демек, бизден канча эсе көп? Бизден 70 эсе көп. 70 эсе, 60 эсе көп. 60 эсе көп бизден. 60 эсе көп өлкөдө экиле партия бар. Биз Американын бир шаарыбыз кичинекей. Бирок бизде 300ге жакын партия бар. Демократия да бул. Путин менен мамилеңиз барбы? Иштеп аткан мезгилибизде ким болбосун анын сөзсүз түрдө мамилеси болот. Иштеп аткан, кызматта турган кишиде мамилеси болот. Бирок азыркылар мамиле түзө албай атат. Түркия президенти Эрдоган менен мамилеңиз барбы? Эрдоган мырза менен ал киши премьер-министр кезинде эле, биз вице-премьер кезинде эле, ага чейин дагы бир топ жолугушкан учурларыбыз болгон, мамилебиз сөзсүз түрдө бар. Сизди каралаган телеканалдарды сотко бересизби? Жок. А сот ким? Сураныч, Кыргызстанды криминалдык каралардан, мыйзамсыздыктан сактап калыңыз. Эл сиз менен дейт, рахмат, Талантбек мырза. Каралагандарга тескерисинче ыраазычылык билдиришим керек, рахмат айтышым керек. Бизге ар бир күнү бир күнөө жасайбыз. Бирөөнүн аркасынан туура эмес сөз айтып коебуз, ыйбат кылабыз, бирөөнүн көңүлүн калтырып коебуз, бирөөнүн берген убадабызды унутуп калабыз. Мына ошол күнөөлөрдүн жуулуп турушуна себепчи кылып жараткан ошол каралаган кишилерди жаратып койгон. Ошолор каралаган сайын биздин күнөөлөрүбүз жуулат. Мындан өткөн кызмат барбы? Анын баасы эсеби жок. Убакыт аз, анан суук, ошон үчүн бир узун бир нерсе айтып берет элебиз. Сабак. Имам Азам жөнүндө айтып берет элем, бирок убакытта Канат мырза, азыр Калыбек мырза да келишти. Бул кишилерде да сөз бар. Агай, 16 талапкерлер менен биригип мыйзамсыз кетип жаткан азаматты сүрүп салбайсыздарбы дейт.
Biz ошого аракет жасап атабыз. Biz hareket жасайбыз, Кудай кааласа. Бирок ошону мыйзамсыз аракеттердин баарын токтотконго сиздер сөзсүз түрдө көмөктөшүңүздөр керек. Ал 16 кишинин колунан келчү иш эмес. 6 январда Садырды дебаттан күтөсүзбү? Ал деген келеби дейт. Мен жана айттым. Biz жарга салабыз, күтөбүз. Түш ол дейт. Ал жерде ата-эне айтышам деген иш жок. Берчү суроолор бар. Кече Абдил Мырза 6 суроо бериптир, 7 суроо бериптир, 8 суроо бар. Мына сиздер баарын көрүп турасыздар. Бизде ага убакыт жок да. Кечинде арамдан үйгө жетесиң да кулайсың. Эртең менен туруп алып жөнөйсүң. Себеп иш аябай көп. Ошол 8 суроо бериптир. 8 суроого жок дегенде ошонун жарымына жооп бериш керек. Эгерде жооп бере албаса, анда даяр эмес. Эгер Абдил Мырза туура эмес суроолорду коюп атса, анын суроолордун туура эмес экендигин далилдеп, Абдил Мырза жоопко тартылышы керек. Акыр бир мамлекет өлкө деген ушундай болуу керек ба? Мен ушундай деп эстетем. Эгерде биз жетип, утуп барып калган болсок ушундай кылабыз. Кезикке чыккан ар бир макалага маани беребиз. Ошондо токтолот. Ошондо калп жазгандардын калпы тыйылат. А сындап жазгандарга үмүт пайда болуп дагы кезикке чыккандан кийин сөзсүз түрдө жазасын алат экен деген титирөө, коркуу пайда болот. Азыр караңыздар, биз баягы жашыраак кезибизде райондук гезитке бир макала чыгып кетсе, ошол жазылган кишинин жүрөгү кармап калчу. Же гезитке чыга элек кезде арызын жазып кызматтан кетчү. Азыр гезитке чыккан сайын кыйын экен. Өй, карачы, жасасалар ушундай болуп жүрөт. Биз тескери коом болуп калдык. Биз оорукчан коом болуп калдык. Ууруларды көтөрөбүз, бул кыйын деп. А ким маданияттуу болсо, ыймандуу болсо, аны тебелейбиз, аны алсыз көрүп калдык. Тарбиялуу киши алсыз инсан катары кабыл алынып калды. Максаттар эженде. Кой ушуну менен айтышпайын десең, артынан кууп жүрүп айтышат. Сокул районунда. Сага жолу коюлат экен. Бул жиндирейт, бендиренкен жиндирейт экен. Ошондуктан биз маданияттуу коомду куруш үчүн сөз жоопкерчилигин күчөтөбүз. Гезитке чыктыбы? Жазган кишини чакырып. Так, даана, эл мамлекеттин кызыкчылыгын коргоп жатса, анда журналисттерди көкөрөтүшүбүз керек. Эгер бирөөнүн акчасын алып, тамагын ичип алып, бирөөнүн буйрукмасы менен жазган болсо, жазасын алыш керек. Себеби бул мусулманчылыкка да, кыргызчылыкка да жатпайт. Эмне биздин ата-бабаларыбыз көрбөйт деп уурулук кылба, укпайт деп ушак айтпа дейт. Азыр ушактардын заманы. Мына телефон башкарып атат азыр бизде, телефон. Деди дептир, деди деп айттым деген экен. А ким айтты, билбейм. Мына кече суракка жүргүзүп атпайбы? Баары баягы Калмаматов айткандай болуп жүгүрүп жүргөн балдардын аркасынан барып эмчи десе билбейм. Ушундай болуп калды. Анакай сиз менен жолугушууну турганыбызда биз абдан кубанычтабыз. Биз сизди ар убакыт колдоп келебиз, жана колдойбуз. Бирок биздин эл келечектеги муундар бакылдаган батасы, үн чыкпаган балыгы, иш кылбаган иттелиги бар саз жыттанган сассык саясаттан качан арылабыз? Качан тазалангыбыз келгенде? Качан тазалангыбыз келсе? Ошондойлорду көтөрүп аткан ким? Мына айттыңыздар кече. Биримдик деп тыйкылып жүрдүңүздөр. Мекенин Кыргызстан деп тыйкылып жүрдүңүздөр. Кара ошолор азыр. Ар бириңиздер тааныйсыздар ошол биримдик деп жүргөндөрдү. Тааныйсыздарбы? Бүгүн эмне деп жүрөт ошолор? Мекенчилик деп жүрөбү бүгүн. Демек, ошол биримдик, мекенин Кыргызстан, мекенчил дегендердин баарынын идиш аягы бир экендер. Оокатты бир жерден ичеткендер. Максаты бир да, ниети бир да. Ошону биз түшүнүшүбүз керек да. Жүрдүлө, биз 65 мандат менен келебиз. Ошондо да айттым эле мен, анда шайлоо өткөрбөйм кыласың. Бүгүн эле келе бербейсиң.
жараткандан улук эч ким сүйлөбөшпөйт. Бир талапкердин талабын талашкандардын бири Бакай Кашкарбаев. Калган 16 талапкерди каралоо жолу менен аброюна шек келтиргендиги үчүн жоопко тартылабыз, сизге ийгилик каалайбыз дейт. Сизди сокулук айылып талапташыңыз Бакыт Токтоболотов дейт. Рахмат. Мен бул жигитти Бакай Кашкарбаевди эстедим. Эми алар жоопкерчиликке тартылабы дейсиз. Жараткан жоопкерчиликке тартып койгон алар. Тартып койгон үчүн ошондой болду. Болбосо көз ачылып, кулагы угуп, көөдөнү менен бирөөнү сезүү керек. Ошол кабилеттерден ажыратып койгондугу үчүн кээ бир баягы салыштырсам кандай болуп калар экен. Бир 2 күн чыдап турбайбы салыштырды. А мен салыштырган эмес деп кандай салыштыруулар кетет. Бирөөлөргө айтканда ушу тилиме оролбосоң экен дейм да. Айланып кетип бир тиет анан турбай каласың. Бирок ошол айланганга чейин келип тийише берет да жанагы. Урматтуу дейт. Адаканаке Каракулчанын жолун көңүл буруп коесузбу, кечиресиз. Түшүнүп жолун. Бул Каракулчанын жолун эмес, керек болсо Каракулчанын ар бир ташын моундай кылып койдук деген эки бир тууган жүрүп жүрөбү. Мен ойлап турмун, ошолор ушундай кылып койгон үчүн бир да добуш башка жакка кетпейт деп жүрөт эле. Жалган экен бул. Каракулчанын жолу бул Кыргызстандын жолу. Мен айтып аткандай эле бүтүндөй тартип орносо Кыргыз мамлекетинин баардык тарабына бирдей карайбыз. Соңку суроо, андан кийинки сөз кезегин Канат мырзага беребиз. Ассаламу алейкум дейт. Ассаламу. Мен жана менин үй бүлөм сиздин жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын 10-чы жылдар бери тарапташыбыз. Жеке мен өткөн шайлоодо дагы болбоду дегенде 50-60 добуш жыйнадым. Андан көп болушу мүмкүн, андан кем эмес дейт. Азыр дагы тигинин көп эле шайлоочусун көндүргөндөй болдум дейт. Биз Канат Исаев менен биригип чыгабыз дегенден бут тосуп алдык дейби. Ал киши сизге биз кыргыз элине жакшылык алып келет деп ойлойсузбу? Бул суроо дейт. Каттын 2-чи бөлүгү жеке сиз үчүн маалымат. Аны элге окубай эле коебуз деп окуп бүткөндөн кийин жазасыздар. Ушундай бир керемет элбиз. Окумуш элбиз ушундай да. Жана эки жигит бири-бирине айтат дейт да, бизде аябай мактанчаак дейт го. Биз мактанчаакпыз десе жок дейт да. Мен дейт кече 100 миңдик мыкты тулпар сатып алдым, ошону сага айттымбы дейт да. Десе жок дейт. Ошол тулпар өрөөндө жок экен, баланчылык экен го. Аны эч ким ала албай аткан экен. Жалгыз менин менен күчүм жетти деп айтып атамбы сага дейт. Десе жок дейт. Ошол сыяктуу баарын жазып бүтүп туруп анан кийин окумуш элбиз. Мен эл үчүн кээде аябай каттуу кыжырганып сүйлөйм дагы. Эмнеге кээде күндүн астында калган сары майдай болуп безип кетем. Жаш балдардайбыз да биз. Керемет, жүрөгүбүз таза элбиз. Кудай ушунубузду кут кылсын. Каркыра маселеси боюнча сизди келишимге кол койгон деп интернет желелеринде жүрөт. Бул маселени кандай карайсыз? Мен ушул маселени караганда 40 элем. Ошону карап келаткандан бери 55-ке келдим. Бул кече ошол интернет желелеринде деп айтканымдын себеби интернетке чыгып турган. Мадумаров дейт 1930-жылы дейт Гитлерге барып дейт. Ушул СССРге кол сал деп Гитлер кол салбайт эле, Мадумаров ишендирип кол салдырган деп Гитлерге өзүнүн сүрөтүбүздү чыгарып коюптур. Чоң басып
бир жигит айтып атат. Ушундай деп чыгып туруп кандай дейсиз дейт. Мен ал тамашалап атабыз десем, жок, көзүнөн чындыгында ушундай сурап атат. Анан мен айттым, менин атам 33-жылы туулса, 30-жылы Гитлер менен эмне кылып жүрдү? Десем, ойлонуп турат дагы, чын эле дейт айгачы. Демек, биз ой жүгүртүү кабилетинен дагы жоготуп калдырбыз да. Мунун чыгып атпайбы дейт да, мына жерде турбайбы дейт, мына сүрөтүңүз менен турат дейт. Анан ойлобойт экен да. Мен кайсы жылы туулдум? Гитлер кайсы жылы өлдү? Ушул жанагы ага эжекелер берип аткан суроо ушунда мектепти кандай кылабыз? Билим берүүнү кандай кылып өзгөртөбүз? Кайсы жол менен барабыз деген суроо ошондуктан келип атат. Себеп бизде ой жүгүртүү кабилетин жоготуп койдук. Угабыз, уккан нерсени мондай кылып электен илеп, тазасын тазалай, жалганын жалгандай кылып чыгара албай калдык да. Ошого мүмкүнчүлүгүбүздөн ажырап калдык да. Ой жүгүртүү мүмкүнчүлүгү жок болуп калды. Ошондуктан жанагы ар ким ар кандай дей берсин, сөзүнүн аягында айтат, элге кайрылганда ушинтип айтып келатат. Каргалар келгенде кыш келатат, кар жаайт экен деп билгендей, карлыгаштар келсе жаз келипти, күн жылыйт экен деп билгендей, Мадумаровка кар кыраны айтып чыккан болсо, демек шайлоо келатат деп билген. Болду да, андан башка эч нерсеси жок. Ал эмес Москванын Московский университет, Ломоносов университетинин профессору сүйлөп турган. Көрдүңөрбү? Тарых илиминин доктору, тарых илиминин доктору. Копинский деген сүйлөп тур. Ушул Армян Азербайжан кагылышындай кылбай, Кыргыздын пайдасына экесе көп пайда келтирген Мадумаров сыяктуу саясатчы СНГда калбай калды тилекке каршы деп сүйлөп атат. Туурабы? Анан болду дедим. Мага ишенбеңиз, ошол ишке ишениңиз, орусча кылды. Ал түшүндүрүп берилди. Эми кандай деген менен келечегибиз кең болсун, заманыбыз тынч болсун, келген жыл тек гана жакшылыктардын, аманчылыктын жылы болсун. Дыйканчылык менен өмүр сүрөбүз ушул Сокулук району. Көбүнчө дыйканчылык менен өмүр сүрөбүз. Ошол дыйканчылыкка жараткан берекесин берип, тапкандардын баары апалар, эжелер, жеңелер дасторконго, той дасторкондорго буйруп алабыз, жакшылыкта жолугушабыз. Рахмат жок. Азыр сөздү тарапыбызга берели. Кандай эртеге чыгып. Телефон алып койдум. Ассалам алейкум. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен өтө кубанычтабыз. Ушу жаңы жылдын биринчи күнү сиздер менен жолугуп атабыз. Сокул ар дайым бизди Сокулукка жакшы колдоп келген таазим этебиз. Эми баардыгыбыз бүгүнкү күндө жатып эс ала турган күн болсо дагы эртең мамлекеттин келечеги үчүн мына Адахан Кимсанбаевич менен биз дагы чыгып сиздер менен жолугуп атабыз. Сиздер дагы мамлекетибиз каяка барат, талапкерлердин бир сөзүн угайлы деп сиздер да эртең менен таң атпай туруп келип атасыңар, жолугуп атасыңар. Кечиккенибиз үчүн биринчиден кечирим сурайбыз. Биз дагы пендебиз. Биз дагы анча-мынча жерден так боло албай калабыз. Туура түшүнөбүз. Эми биринчиден көп суроо өрмөк эмне айтканына деп. Кээбирлер айтат, эми уталасыңбы дейт. Бир талапкерди айтышат, ал күчтүү болуп атпайбы, эми жөнүндө сүйлөшө албайсыңар дейт. Эмне Адахан Кимсанбаевич экөөбүзгө сунуш түшкөн жокпу? Же биз сүйлөшө албайт белең? Албетте бизге дагы бир топ сунуштар болду. Талапкерлерди көрсөтпөгүлө, же болбосо алып койгула деп мына бир 3 күн болду акыркысы келгенчи. Бирок биз ушу мамлекетте болуп аткан нерселерди бир оңдойлу. Мамлекетибиз улуу, кыргыз элин түптөгөн, тектүү, тарыхы терең. Эмне себептен ушундай кыйналып келатат? 30 жылдан бери бир оңолбойбуз. Кошуна мамлекеттерден өтө артка калып калдык. Мына Москвада ар бирибиздин мигрант туугандарыбыз бар.
Мына менин деле бир тууган эже экен Москвада мисалы. Эмне казактар мигрант болбойт? Боордошмуз дейбиз, бир тууганбыз дейбиз, бирок мамлекеттин оңдогонго жетишти алар. Акылы жетип атат. Биздин акылыбыз жокпу? Жалаң эле кен байлыктары бар болуп, биздин кен байлык жокпу? Bizde de толук кен байлык бар мамлекетти көтөргөнгө. Өзүбүздүн элибизге жараша. Болгону бизге туура башкаруу жетпейт. Бирөөлүгү эле болбойт. Кытайды, Россияны, Американы баардык кеттим бар өзүбүздө. Мен да мына бийликте иштеп жүрдүм, депутат болдум. Менде да жоопкерчилик бар. Демек, мен дагы кесиптештеримди жакшы көндүрө албай койдум, балким аларга түшүндүрө албай койдум. Мен да жоопкерчилик сезем. Бирок мамлекетибизде депутаттын дагы, министрдин дагы, керек болсо премьер-министрдин дагы болгон ишке келбейт экен. Бардык маселе президентте. Президент каалаган өкмөтүн шайлайт, каалаган министр жумушка коет, каалаган жумуштан кетирет. Эми бүгүнкү мына бийлик болду. Убактылуу болсо да азыр отурушат бийликте. Эгерде булардын кадамы туура болсо, алгачкы эле кадамдар, булар калыс башкарып атса, biz dagы анда, кой, ушуларга биз көмөктөшөлү. Кыргыз эли ынтымакта бир талашып, тартышып, бири-бирин жамандабай, ынтымакта бир башчы шайлап алайлы деп биз да колдомокпуз. Жанагы мага берип аткан сунуштар эмес, мындай жумушу жок да колдоп бермек. Бирок бирдемге өзгөрө турганга бир үмүт берип атышабы. Эмне 2005-жылкы, 2010-жылкы мына октябрь айындагы элди эмне деп көтөрдүлөр? Ушу бир эле партия башкарып атат. Adletsiz, kalsız, tuğan ruh, kuda söğüp kırıp çıkan. Bravo. Emi, hazır karasa, uşul, kalыс adam, adletli adam, algaçkılık adamlar tur oldu. Bunu kumaralar, bütün mekençil olup etti hazır. Geçök özlükü olsa, bugün bütün mekençil. Gen prokuror, mekençil. УКМК, mekençil. Өкмөттүн аппарат башчысы мекенчил, Жалалаттын губернатору, Нарындын губернатору, Оштун губернатору баардыгы мекенчил. Өкмөттүн ичинин баары мекенчил болду. Иштей алабы, иштей албайбы, тажрыйбасы барбы, жокпу, билимине карабай, эптеп эле өзүнүн партиясын кириш керек. Куда сөп, өткөндө таласка барганда, эл менен жолугуп атканда таласка сурады. Сатырдан. Эмне тиги эки куданы жумушка коюп коюп турсун десе, ош жерден Кудайдын калпын айтат да. Элди тынч үчүн арга жок, иш таппай калды, эки кудандай кызмат коюп койдум дейт. Атайын, карадым, кайсы күнү дайындап тур эки кудасын. 21 октябрда кызматка коюптур. 21 октябрда Сооронбай Шарипович кеткен мезгил болчу. Эл тынчып, митинг, сетик эчтеке жок. Эки тизгин бир чылбылды колуна алган учур болчу. Эми калың элдин астына келип алып, ушундай калп айтат да. Мен дейт, элди тынч үчүн эки куданы аргасынан койдум дейт. Эки кудасы эмне ушунчалык аброй бийик, элдин ичинде эл угап турган адамдар болсо. Кимге уктуп азыр? Каймазаров деген ким экенин бириңер айтса, эч ким уккан эмес товарды. Демек, мына биз Жээнбеков кетсин, ордуна Жапаров кетсин деп эл чыккан эмес. Эл система өзгөрсүн, мамлекет адилеттүүлүк болсун, калыстык болсун деген көтөрүлгөн. Бүгүн системанын баарына калып калып болгон СДПКнын биримдиктин ордуна бүгүн мекенчил болуп калат. Жээнбековдун ордуна Жапаров болуп калат. Баягы куда сөк, баягы партиялаш боло турган болсо да мамлекетте эмне өзгөрөт? Мына ат ресурс деп айтып аттык элек. Мына Адахан Кимсабаевичке да суроо бердиңер. Мына кечээ Садыр Жапаров интервьюсунда айтып атат. Мен де мурункулардан айырмаланып, шайлоодо эч кимди мажбурлап, акимди, мугалимдерди мажбурлап добуш бердиртпейм дейт дагы. Мына кечээ эле Токмокто эл менен жолугушуу болду. Мугалимдерди кол койдуртуп туруп мажбурлап алып келди. Кол койдуртуп. Буга чейин Акаевдин да, Бакиевдин дагы, Жээнбеков Атамбаевдин алдында да кол койдуртуп туруп жана жолугуш алып келдирген эмес мажбурлап. Бул алдыга жылмак бул арт келип баратпайсызбы? Эми мындай калпычы
талапкерди дагы президентти да көргөн эмеспиз. Жана кудалар жөнүндө бири калбайт турбу. Kalın kırmızı eline kum tördü ve bir kelime turgan olsam elini kayıpırım dediler, gelip döndü dedi. Çok kaldı. Kadeti yok dedi. Çok kaldı. Altın yok kaldı dedi. Ya 100 ton altın tur. Artık kayıptı. Demek kalpaydı da. Prezidentin milletin atkarışına gelip bırakıp, premier ministerlikten gelip bırakıp, şöyle vatanı atıp, daha kalpaydı da. Ben aytadım. Ben de 4 yıl yanımının Prezidenti milletin atkarışına başlattım. Örgütten öz ıhtiyarımı başlattım. Katarдағы талапкер болып шайлауға қатысу бойынша шешім қабыл алды. Бұл да анткени президенттің міндетін атқарушы премьер-министр ол шайлауға қатыса алмай, бұға мыйзам жол бермейді. Аны дағы міндетін қылып, елге ушундай бір жалған маалымат беріп отыр. Эми алгачкы эле адамдары ушундай туура эмес боло турган болсо, калпайтып ата турган болсо, айткан принциптер тая турган болсо, мурунку бийликтердин каталарын керек болсо, андан дагы одуно бузуп атса, алардын кылып атканын баарын кайталап турган болсо, мен дагы андан да айтып кетем. Өткөндө Кочкорго эл менен жолуккан барсам, жана дежур аялдарды обондорду даярдап коюшту бизге. Кандай капаш чекибиз барганбыз? Ой, обондорду деген биз Бакиевдин доорунда көргөнүк беле. 10 жылдан бери ал обондордон кол жууп десек, кайра пайда болуп калды. Ал бул жана сөзгө келмеген бир ажаан аялдар болду, ошондолорду даярдап коюшту да. Мен ошондо арбастан айттым. Эй, уядан эмнени көрсөң учканда ошону кыласың. Şu Бакиевдин убагында саясатчы болуп калыптанган эле ошолордун Бакиевдин учундарын десен баарын кайталап атасыңар депчи. Бакиевдин 90 адамдын өлүмүнө кеттилер го. Кайра алып келип шайлап коебуз берип ошо куйруктан. Урматтуу эл журт, баарыбыз менин добушум эмнени чечет, менин колуман эмне келет деместен баарыбыз намыстанып, баарыбыз тууган урукту үндөп, кошуна болотту жакындарды шайлоого баргыла, татыктуусуна добуш бергиле деп ар бириз өз милдетибизди аткарыш керек. Ибраим алейхиссаламдын окуясын билесиздер. Миңдеген адам айлап отун чогулткан. Ошол от тамыстырып Ибраим алейхиссаламды ошол отко салышат. Ошондо ал оттун күчү табы ушундай күчтүү болгон экен, үстүнөн чымчыктан уча албай калган экен. Анткени чымчык бир чектелип гана бийиктикте учат да. Элдер ошол Ибраим алейхиссаламды ошол жерде отко табынан жолобой атканда катапульта менен атышат. Ошондо бир чабаракей бир тамчы сууну алып бараткан экен. Алып баратсаңыз чабаракейден сурашат. Эй, чабаракей, жанагы отту көрүп атасың. Ушул сенин бир тамчы суу ушул сүйүктүү пайгамбарды куткарып калабы? Десе, жок. Менин тамчы суу бул отту өчүрөктөгөндөн мен алысмын. Менин тамчы суу сүйүктүү пайгамбарыбызды куткарат дегенден мен алысмын. Бирок эртең кыямат күнү жараткан Алла, эй чабаракей, сүйүктүү пайгамбарын өрттөн атканда сен эмне кылдың десе, мен эмне деп жооп берем деген экен. Ансандай ар бирибиз өзүбүздүн милдетибизди аткарып, аттуу башталгандар турат араңарда, силерден да жооп, анткени силерден жок дегенде бир 20-30 тууганыбыз карап турат. Бул киши кандай добуш берет экен, кандай үйдө экен деп биз өзүбүздүн добуш эмес, ошол сиздерди карап турган айылдаштар, тууган урук, кошуна болот, кол астыңарда иштеген адамдардын баарына жооп беребиз. Biz de ошол мамлекет үчүн бир колубуздан келишинче аракет жасайлы деп чыктык. Ушулардын бийликке келишине аракет жасайлы. Бийликке келгенге себепкер болгойлу деп аттанып атабыз. Биз дагы оңой эмес. Канча деген каражат керек, канча деген күч керек, канча деген адамдарды иштеткенге аракет кыласың. Биз да кыйналабыз. Мен да ойлойм, ушунун баары керек беле. Мен деле бар сүйлөшүп кетсем беле.
Бирок кайра өзүм оңдоп пендемин да. 1-2 күн, bir күндө кээ дышта ойлоп келгенде айтам, мен эмне бир ийгилик үчүн чыктык элек. Алланын ыраазычылыгы үчүн чыктык элек го. Элдин, тарыхтын, келечек муундун астында таза болуп эле аттандык эле го. Анткени мына бүгүн күндө борбор аятта көрдүк. Качан тапанча курал колдонуп саясатчыларды аткылап деле. Баарыңыздар көрдүк. Мен кабыл жок эле. Ачыктан ачык Атамбаевди атышып тапанча. Андай боло турган болсам да баарыбыз куралданайлы. Эмне аскерди төйлү барбыз. Полевой командир кылайлы да барбыз. Мамлекет каяка ортат? Мындай жол менен бара турган болсо эртең Афганистандай болобуз. Ертең баарыбыз эсибизге келип, буга бөгөт койбосок, мамлекеттин эгемендүүлүгү бүгүнкү күндө коркунучта турат. Кумтөрдү коргой, мамлекеттин эсебин өткөрүп берем деген, улутташтырам деген адамдар бүгүн кумтөр эмес, жетип тоонуп тайгарып атат го. Бийликке отура электе ушундай убадалар берет. Отурса эмне болот бекем десе? Бийликке ыйлап отура электе кудаларын коюп атат. Эртең тиги бийлик бутан болгон сот системасын сындырабыз деп, каалагандай чечим чыгартабыз деп атат. Анын баарын көрдүк элек. Ошон үчүн баардыгыбыз, урматтуу туугандар, намыстанып, келечек үчүн, өзүңөрдүн балдарыңа, өзүңөрдүн неберелер үчүн туура кадам кылып, колубуздан келишче аракет жасайлы. Калганы Адахан Кимсанбаевич өтөбү, Садыр өтөбү же мен өтөбү Алла чечет. Бар Алланын колунда. Бирок биз дагы, жана айтып өткөндө аракет кылайлы. Анан эртең биздин жок дегенде мындай баягы орустар айткандай союз чиста дегендей. Биз өзүбүздүн милдет аткарайлы, калган эми Алладан ушу жаңы жыл баарыбыздар үчүн жакшы жыл болсун. Эң эскиси элибиз үчүн ак жолтой жыл болуп, ушул өлүгү жолуна чөө турган жыл болсун дагы, эл ичинде биз дагы аман болобуз, Кудай буйрса. Канат байке, Адахан байке Сокулуктагы Садырдын бошоматчылары толуп кетти. Аким баш болуп, намыз үчүн ошолорду утуп коюлчу Суранович дейт. Кайрат Жубаевич дейт. Абдан жакшы бир чакырып болуп атат. Биз да өткөндө талапкерлер болуп дебатта көрдүк, баарыбыз ынтымакта алып бардык. Анан мен айтат элем, bizler mına bugün atayın aslılarga çoğu gelip atağız. Biz biriz, bizim maksatımız bir. Mamleket topluluğu 28. turga çıkmayalım, birisi kolda üstü atağız. Oşonda söyleşip atağız. Birinci yolu Kırgızistan'ın tarihinde birlikçi talapkerde utu alsak degen niyetine çıkıp atağız. Kanat bayke, Adaхан bayke, men özüm emgek sindirgen Maşturçu olum, Sokulukta 17 priton var. Bir sport kompleksi yok. Kırgızistan'da en çoğun rayondayız. Uşul meseleni çekip belgile. Men sizlerdi koldoyum. Pritondordu militsiya kızmatkerleri kalkalaydı. Tiлекке karşı bu boyunca malumat var. Men gubernatör olup turganda bir top. Ошондой мончолордун баарын жапканга аракет жасаганбыз. Эми бардыгы туура айтылат. Бардыгы ушул жергиликтүү бийликтен, мамлекеттин бийлигинен ушул милиция кызматкерлери ушундай ыкпас иштерге барса ушул мамлекет оңолобу. Ошол себептен албетте Сокулук Чүй областынын дагы Кыргызстандын эң чоң ири райондордун бири. Биякта жакшы спорт зал жок. Өткөндө Курбский өкмөттө анда спорт залын көрдүк. Ушул чынында Атамбаев калыс боло турган болсо, Арашан айылына спорт зал, Газпром курган спорт залды Арашан айылына алып барып, өзүнүн айылына курбай ушундай Сокулуктай, Карабалтадай же Токмоктой чоң калкын көп жерге куруш керек болчу тилекке каршы. Эми аны биз ретке келтиребиз буюрса. Колубуздан келе турабыз.
Канат мырза, башка мамлекеттерге мамлекеттик авиациялык компаниялар бар. Бизде андай компания жок. Биздин өзүбүздүн мамлекеттик авиакомпания түзүү кандай карайсыз? Туура, абдан туура маселе. Бул боюнча мен көп ойлоном. Кудай буйрса, Адахан Кимсанбаевичтен кошулса керек. Мына Тажикстан канча жыл жарандык согуш баштан өткөргөн Тажикстанда жаңы Боингдерди алып келип мамлекеттик компания бүгүнкү күндө ишин жүргүзүп барат. Бизде болсо мына Союз курган аэропорт бар, тилекке каршы, бирок ушул компаниялардын баарын банкрот кылышты. Кийин авиакомпания Кыргызстанда аны банкрот кылып алган бүт карсы болуп атат. Демек мамлекетте бир калыс падыша келмейинче, таза падыша келмейинче эч убакта тиги башка органдарда таза иштебейт. Элдикине турат айтып атабыз. Мекенин Кыргызстандын акчасын алып бердиңер, биримдиктикин алып добуш бердиңер дейт. Эл дагы тажады. Мен де элди түшүнөм, айтам. Ой, президенттер калп айтса, президенттер уурдаса, эмнеге эл алып бериш керек? Эл кимге тегелет бүгүн? Кимге түзөлөт? Биз туура жакшы балдарыбызга, неберебизге көрсөтүп тарбия бере тургандай кадам жасабай атсак биз. Эл эмне андай кылыш керек? Ошон үчүн эң биринчиден президент өзү калыс болуш керек. Президент таза болуш керек. Ошондо балдарды дагы биз ошолорду көрсөтүп тарбиялаган болуш керек да. Министрлер жана тип авиакомпаниянын жетекчилери да ошондо туура башкарат. Урматтуу Канат Кедикаев, сизге ийгилик каалайбыз. Келеки шайлоодо жетишишибизге тилектешпиз дейт. Рахмат, Алла разы болсун. Кыргыз эли жеңишке жеткендей болсун. Канат байке, мындай бөлүп Кыргызстанга ажоо болуп калсаңыз, буга чейинки коррупциялык система менен мамлекеттик имараттар, спорт зал, маданият, бала бакча жана башка мамлекеттик алууга чаралар көрүлөбү дейт. Мамлекеттик менчикте болот, мамлекеттик кайра менчикте. Бул боюнча жогорку кеңеште депутат болуп турганда биз 2 жолу токтом кабыл алдык. Жанагы убагында сатылып кеткен бала бакчаларды кайра мамлекетке кайтаруу боюнча. Соңгулукта мен билишимче бир жол дегендер 10 чакты мамлекетке кайра имараттар кайтарылып бала бакча болду. Бул боюнча Кудай буйрса биз шайлана турган болсок, ишти жүргүзөбүз. Мына Каракол ат майданы 44 гектар аянты бар Каракол ипподрому болгону 1 миллион сомго сатылып кеткен. 1 миллион сомго. Аны мына болгон аракетин жасап алып кайра мамлекетке кайтарды. Борборубузда жападан жалгыз ат майдан бар, Аккула деген. Ошону 57 гектар аян тересте, 57 гектар. 814 миң сомго сатылып кеткен. 814 миң сомго. 6 жыл соттошуп атып, болгон күч аракетин жүргүзүп атып, кайра мамлекеттик менчикке кайтарды да. Бүгүнкү күндө кайра мамлекеттик менчик. Бул боюнча мыйзамсыз менчиктештирилген баарын мамлекетке кайтарабыз. Канат Кедикаевич, сиз президент болуп келсеңиз, ушул тандем менен иш алып барганга даярсызбы дейт. Бүгүнкү күндө эми биз тандем деп айтыштан алыспыз, бирок пикирлешпиз. Шайлоодо айтпайм. Эгерде Адахан Кимсанбаевич экинчи турга өтсө, мен мына калың элин астына сөзүм бар. Мен тигилер спикерлик, премьерлик эмне гана кызмат сунуш кылбасын, мен Адахан Кимсанбаевичке болгон өтүшүнө, болгон күчүмдү жумшайм, болгон аракетимди жасайм. Анан кызмат бербей Адахан Кимсанбаевич Адахан Кимсанбаевичке да баа бериш керек. Канча жылдан бери калыстыгын айтып, күрөшүп, кээ учурда жападан жалгыз бийликти сындаган саясатчы болуп учурларда болду, бирок көгөрүп отуруп убакыт көрсөтүп атты, тарып көрсөтүп атты. Адахан Кимсанбаевичтин туура экенинчи. Ошон үчүн биз дагы мындай позициясы бар, принципи бар, туура көз караштагы
калыстыкты, адилеттүүлүктү, чындыкты айткан адамдарды колдош керек. Баягы бир кемпирге жолугушуп калсак, бир кемпирдин турмуну сурайт да. Кадыр Капаш Имановичмен барганбыз. Силер эки орта депутатсыңар дейт. Жанагы кошоматчы депутаттар менен кантип отурасыңар дейт жол. Кечээ Атамбаевдин этегине намаз окуп атышты дейт. Андан кийин Жээнбековдун этегине намаз окуп атышты. Бүгүн болсо Садыр Жапаровдун сөзүн сүйлөп турушат. Ошолор менен кантип иштешип атасыңар дейт. Мен айттым, биринчиден алар биздин кесиптештер. Алар дагы баягы туура түшүнсө болот. Бирөө бизнес үчүн, бирөө болсо дагы башка үчүн коркуп кошомат кылып атат. Элибиз татыктуулар шайлаш керек. Ушул 20 жылдан бери кайсы бир келбесин ошолорго кошомат кылып жүргөн адамдарга сен туура баа бермеди го. Анан мындай, Кудай таалам аларды коркоо, жалдан, кошоматчы кылып жаратып койсо, биз аларды оңдой албайбыз. Кудай таалам койгон кылып жаратса, сен эмне арстан болбойсуң деп күнөөлөй албайбыз да. Ошол себептен айттым, жөргөлөгөн Кудай таалам жөргөлөтүп жаратып койсо, ал эч убакта куш болуп асманга учпайт. Болгону биз ушул элдин талабын талаша турган, бийликке чындыкты бет айдала турган депутаттарды шайлагандай болуш керек. Ошондо гана мамлекет соңолот. Канат мырза, ийгиликтерди каалайбыз. Эгер сиз президент болсоңуз, Кудай буйруп, дыйкандарга кандай жардам бересиз дейт. Мен өзүмдүн дыйкан чарбам бар. Дыйканчылык эмне экенин мен жакшы билем. Бардык ийгиликке жеткен мамлекеттер дыйкан чарбасына дайыма жардам берип турат. Пайызы төмөн насыя берет, күйүүчү майларды арзан берет, өндүргөн продукциясын кайра кымбат баа берет мамлекет кепилдик катары сатып алат. Америкада дагы, Россияда дагы ал айтпай койгондо Казакстанда субсидия мамлекет тарабынан абдан көп берилет дыйканчылыкка. Тилекке каршы бизде экономикабыз начар, ошондон дыйканчылыкка да биз ойдогудай жардам бере албай келатабыз. Бирок экономиканы оңдош үчүн айтпайм, дагы кайра баягыбызга кетип атабыз. Бийлик таза болуш керек. Эмне мамлекетте, бизде мамлекетте мүмкүнчүлүк жокпу? Бизде алтын, күмүш, көмүр, эмне гана мүмкүнчүлүктөр, ГЭСтер бар, арзан электр энергия чыгара турган. Болгон биз ошол элдин рызкысын бийликтегилер ичип, жеп, мамлекетти алыс кылып атат да. Ошон үчүн бул ем байлыктан эмес, Африканы мамлекеттерин көрүп атасыңар, алмастын, алтын үстүнө отурушат да эли жарды. Сингапур, Малайзия, Японияда болуп, эч бир жаратылыш байлыгы жок. Бирок мамлекеттер бай болуп атпайбы? Демек ал ем байлыктан эмес деген. Кептин баары туура башкарууда. Канат агай, сиз Бабанов үчүн камалдыңыз эле. Ал сиз үчүн эчтеке кылган жок, колдободу, буга көз карашыңыз дейт. Туура, мага Атамбаев доорунда иш козгогон учурда дагы мен коркпостон, мен деле айтып койсом болот да Бабановго, өбүрөөк менин үстүнө иш козголуп атат, мен балдарымды берип коеюн, мен тымызын сага жардам берейин деп. Бирок ошондо дагы ушул Атамбаевдин доору бир аягына келсе деп ачык чыгып сүрөп колдоп чыккан. 9 ай отуруп чыктым, 9 ай, 9,5 ай отуруп чыктым. Бабановго көрсөтмө берсем, бир күн отурмаган эмес, бир да саат отурмаган. Бирок мен ал өмүрбөктү аягындан эмес, мен баягы күнөөсү жок адамды, күнөөсү жок адамга жала жаппайм, Кудайдын астына күнөөкөр болбойм деп мен көрсөтмө берген жок. Мен деле чыккым келди, кимдир ошого отургус келет. Мен ошол убакта 80 жашар болгон апам бар эле, бойго жетип калган күйөө бере турган кызым бар эле 22-де, аларды ойлоп аттым. Бирок өзүнүн айрым, намысын күнөөсүз адамды каралаганга жол берген жок. Бирок Кудай тааланын көзү түз экен, 9,5 айдан чыгып кетти.
Анан кийин ал бүгүн ошол каналыстан мага жардам бербей атканы ал болсо жанагы мен айтып кетпедимби? Кудай таалам коркок кылып, Кудай таалам жөнгөлөп жүрө тургандай жаратылган болсо, эч убакта футбол уча албайт. Аны эч убакта күнөөлөбөш керек. Коркок адамды коркок катарына алып алыш керек. Позициясы адамды, позициясы жок адамды кабыл алыш керек. Биз өзүбүз туура жол менен кете берели, өзүбүздүн милдетти аткарайлы. Калган Алладан. Баарыбызга ийгилик, рахмат. Рахмат. Мына жерде сөздүн акырында кабыл айтсам болобу деп сурамдан Токтакун деген мырза бар экен. Сизби мындай кылабыз. Бүгүн жума. Ол жерде аксакалдар эки жакка, мындай оң жакка, сол жакка кылганда мен түшүнүп атам. Дагы тала турган мезгил келип калды. Анан жума кутбасына эртерээк барып, алдыңкыраак орундан алып калсак деп үмүттөнүп турасыздар. Биз дагы ошол туура түшүнүү менен Токтакул мырзага сөз берсек дагы анан кийин сөзүбүздү аяктасак. Кандай дейсиздер? Анан аксакалдар бата берсеңиз. Азыр мына Канат мырза айтканда биздин пикирибиз, тилегибиз Кудай кааласа бир, баарыбыз бир жолдо барабыз, бир багытта болобуз. Биздин алдыбызда койгон максаттарыбыз ушул. Ким ол жердеги бүгүн уюштурган жигиттерге мен терең ыраазычылык билдирем. Демилге көтөргөн азаматтарга рахмат. Бизде болгон 1-январь болсо, жаңы жылдын эртеси болсо деп, анан кандай болот эл менен жолугушуу, марал келип калбайбы дегендей сөз айтканбыз. Ошого карабай уюштурган азаматтарга, жигиттерге биз терең ыраазычылык билдирүү менен ар дайым тапкандарына береке берип, жакшылык күндөрдө жүргөндө ушул жигиттерге, кыздарга насип кылсын деген бир жакшы каалоону айтышка уруксат этиңиздер. Assalamu alaikum. Bizlerim şu Sokuluk ili, Sokuluk rayonunun yaşoçuları. Men Atay Jayıl rayonundan geldim. Men negizинен Atakan Kimsay işte men bala kezimden эле мындай мурун шариат жолунда билбеген үчүн кумир деп койчумуз го, кумир tutчумун. Мен ушундай кайраттуу, ушундай чынчыл, акыйкатчыл киши болсом деп мечта чеччүмүн. Иншалла бүгүнкү күндө 5 баланын атасымын мен дагы. Мен курчакта бала кезимден чоңоюп калдым. Дайым колдойм, иншалла дайым шайлайм. Мени ал бул Алланын өтүнүп берген бир эмеси, мындай өзүмдүн ниетим. Мен Атакан Кимсанбаевди Умар ибн Хаттабга окшоп элестетем. Ушундай чынчыл, акыйкатчыл. Мен дагы бир кезде ойлогомун, жанагы жигит жазып кетиптир мен айткан нерсени. Ушинтип эки жүздүүлүк кылып, ушулар окшоп арасына кирип барып президенттикке чыккандан кийин калагандай тазалабайбы десем, бул кишинин жүрөгүндө андай нерсе жок экен. Аллах тааладан ыраазы болсун иштен. Ошондуктан мен силерге айтарым, биринчиден мен элиме, ушу эли журтума жаап менен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетким келет. Эч качан интернетти, сайттарга эч качан маани бербеңиздер. Ал бир анча-анча арабызда армандагы аламандар арасында курту бар. Бул бир Алланын алдында ар бир сөздөргө мына эмне үчүн биз алымдарды ээрчибейбиз? Атышкыражыны чуагайдын эмне үчүн ээрчибейбиз? Ошолор акыйкаттын эле Кудайдын алдына барганда жооп бере турган күнүңүздөр бар деп атат. Кудайдан коркуңуздар, бирөөнүн аркадан жалган жала айтыштан эки аттаңыздар деп атат. Мен ушун үчүн суранып кетет элем. Аллах Таала силердин элге кылган, элге кылабыз деген кызматыңыздарга, ниетиңиздерге бекем кылсын. Ошо Умар ибн Хаттабтай, Абу Бакыр разияллаху анхудай мындай сахабалардай кайраттуу, илимдүү, билимдүү билимиңиздерге биз тазим кылабыз. Аллах Таала сиздерден ыраазы болсун. Эмне ниетиңиздер, тилегиңиздер болсо кабыл кылсын. Биз ар дайым колдойбуз, мына эл колдойт иншалла. Мына жердеги эки жүздүктөр эмес. Бизге ушундай имандуу президент келсе деген эл келип отурат. Мына жерде мен байкап отурам, себеби мен өзүм ошондой эсептейм. Экинчиден сиздер мейлекке келип калсаңыздар, мен бир гана талабым бар. Намаз окуган адамдар айыл өкмөттөрдө, намаз окуган адамдар губернатор болуп, аким болуп, кандай адам болбосун өкмөттө иштегендер намаз окуган адамдар болсо деп тилейм. Себеби намазды Кудайдан корккан адам болуп. Аллах Таала сиздерден ыраазы болсун. Президентке талапкер балдар келиштердин тилеген максаттарына жетишсин, иштерине ийгилик берсин. Ушуга салам ушуларды ушул адамдар, туугандар үчүн эки баланы колдоп койлар. Ушуларды өтүп кеткен болсун ошо. Алла салам ушул тилеген максатына, ойлогон максаттарына жетсин. Заманыбыз жакшы болсун, ушу
2001 жылғы 21 жылғы жақсы жылдардан болсын. Амин. Достор, ушул менен жолугуш аяктады. Мына достор, элдер жакшы колдоп, жакшы келишти. Бүгүн 1-январь эч ким мындай чогулуш өткөзө албайт болчу. Бул факт. Ошонусуна карабай элдер көрдүңүздөр кандай келип колдоп берди. Facebook sүйүүчүлөр, достор, жолугуш аяктады. Кудай буйруса, дагы алдыда жолугушлар болот. Аны түз эфирден көрүп турасыздар. Бөлүшөбүз. Комментарий калтырыңыздар. Биз менен бирге болгонуңуздар үчүн Аллах разы болсун. Жума күнүңүздөр чынан жума мубарак болсун. İyilik var kızlar.